श्री गुरु महिमालेख शरणम। श्री गुरु महिमालेख शरणम। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ मु श्री अपर्ति महारणा ज्योतिष गणनाकारी और वास्तु गणनाकारी जाजपुर रोड रु आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुछि आमर केते गोटी अति जरूरी नियम। यहाँ जाति धर्म निर्विशेष रे समस्त मनुष्य मानकर निहाती प्रयोजन। एही विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटाए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। एबे आरंभ करिबा। मनुष्य केउ कार्य कले नष्ट हो जाए। प्रथम रे हेला आपणकर जेते धन थाउ जदि आपण केबे जुआ खेल रे खेलती किछि दिन परे आपण तली तलांत हो जिवे। धीरे धीरे आपणकर धन सरी जीव। यही परी बहु व्यक्ति अछंती सेमाने जुआ खेली शेषरे जीवन मध्य हारी देउछंती किंबा आसंता पीढ़ी सकाशे गुड़ाए ऋण करज करी सेमानकु मध्य बर्बाद करुछंती। जेपरी धर्मराज युधिष्ठिर पशा खेल खेली राज्य धन शेषरे स्त्री को मध्य हराई देले और निजे वनवास गले। एथिरु शिक्षा मिलिला जे जुआ खेलिले आजिकाली कहउछंती जहाकू शेयर मार्केट कहउछंती जुआ जहा शेयर मार्केट शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करियो जदि थरे आपणकर अर्थ बुड़ी गला तेबे जिदी रे आउ थरे लगाइबो। यही परी बारंबार अर्थ लगाई धार कर्ज मध्य करुछंती सेमानकु मध्य धार उधार बहुत मिलिजिव। कारण कथारे अछि घरे नाही लेंबु लुण सभारे खोजुछि तिनि तियण। घरे तांकर किछि नथिबो किंतु बाहरे तांकर कथावार्ता एपरि थिबो जे ताहा केही भी जानी परिबे नाही जे ए लोक जने कांगाल बोली। सी जी प्रकृत परिश्रम करी रोजगार करुथिबो से केबे बाहरे बुलिबो नाही कि निजकू परिष्कार मध्य रखि परिबो नाही। ता तो सबु बेले काम रे व्यस्त एणु ताहाकू लोक माने घृणा करिवे आ ताको दरकार पड़ले अछुआ बोली कह देबे। यह गला प्रथम कथा। द्वितीय कथा पाखरे अर्थ थिबा समय रे मनुष्य निजकू इंद्र सहित तुलना करे। पैसा बल रे बाहरु सुंदरी युवती मानकू आनी मौज मजलिस करे। ताकू जदि किए विरोध कला तेबे तांकर क्रोधजात हेबो। मनुष्यर जेउ समय रे क्रोध हुए बा मनुष्य क्रोधित हो जाती से समय रे तार बुद्धि हराई बसी थाए। से किंतु जानी पारि नाही जे से कौन करने को जाउछि। यार प्रमाण अछि जेपरी जयचंद्र और पृथ्वीराज राजा। जयचंद्र पृथ्वीराज जेउ समय दिल्ली रे महाराज हेले जयचंद्र क्रोधवशत होई महम्मद घोरी को डाकी आनिले और तांकर साहाଯ୍ୟ नेई
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଉ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କ୍ରୋଧବଶତଃ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ଗଲା 2 ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଳ ଆସେ। ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ହାତ ତିଆରି ପଥରରେ ମୁନିଆ କରିବେ କିମ୍ବା କାଠକୁ ମୁନିଆ କରି ତାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସହିତ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନ ପରି ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଣିଥିଲା ଓ ତାର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରି ବହୁ ପରାକ୍ରମୀ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଆଉ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ସକାଶେ ନିଜେ ଚାଷ କର, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର କର, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଅ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା, କାହାରି ସହିତ ତମେ କଳିଗୋଳ କର ନାହିଁ। କଳି କଲେ ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ଯେପରି ନିଜ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କଳି ତକରାଳ ହୁଏ, ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୁଏ, କେହି କାହାରି ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ଅଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ଘରର ମୁରବୀ, ସେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ। ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ। ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତ ନଦୀମାନ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଲେ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ
ସର୍ବଦା ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ରହିବ। ଦୁଇ ଭାଇ ଜୀବନରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଯାଆ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କେତେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପୂର୍ବ ପାଖ ଭାଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ମେଟିବ ନାହିଁ। କେତେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ଖବର କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଚାଷବାସ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ବିଦେଶରେ ରହିଲା ସେ ଭାଇକୁ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବିଲା। କାରଣ ତା ପାଖରେ କଞ୍ଚା ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି। ଇଏ ତ ବିଦେଶରେ ରହିଲା, ୟା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପଇସାର ଗର୍ବ ସେଇଠି ତାର ଆସିଲା। ଏଣୁ କଳି କରିବା ସର୍ବଦା ଅନୁଚିତ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର। ଅଲଗା ରୁହ, ତମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ କଳି କେବେ କରନା। କଳି କଲେ ତମେମାନେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି 4ଗୋଟି ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଯିଏ ପାଳନ ନ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ବର୍ବାଦ ହେବ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହିପରି ଆଉ 3-4ଗୋଟି ନିୟମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।